සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ බද්ද 114 ඉඳලා 130කට වැඩි කිරීමයි. ඇත්තටම 114ත් අසාධාරණයි. ඒතකොට ඒක 130කට වැඩි කරනවා කියන්නේ හිතන්නවත් බැරි අසාධාරණයක් වෙන්නේ. මේ කිසිම කණ්ඩායමක් තෝරගෙන එක කණ්ඩායමකට සාධාරණයක් වාසියක් තවත් කණ්ඩායමකට අසාධාරණයක් කිරීම නෙවෙයි මේකේ අරමුණ උනේ. වැඩ කරන ජනතාවට වේදනාව බෙදා ගන්න කියලා මේකේ සුපිරි පන්තිය නිදාස් කරනවා. ව්‍යාපාරික පන්තිය නිදාස් කරනවා. මේ ඔප්ෂන් එකට EPF එක නාවොත් එක බැංකුවක් හරි කඩාවැටීමකට ලක් වුණොත් විශ්වාසනීයභාවය නැති වුණොත් රජයක් අප්‍රසාදයට පත් කරන දේතු ජනාධිපතිතුමා අප්‍රසාදයට පත් වෙනවා. තාම මේ රට පාලනය කරන්නේ රාජපක්ෂ රෙජීමය නැත්නම් රාජපක්ෂ පාලනයක්. මොකද ඒ පත්වෙච්ච ආණ්ඩුවමයි තාම තියෙන්නේ. ඒ අප්‍රසාදයට පත් වෙන තීන්දුව ගත්තත් අද වෙනකොට රටේ මතයක් කොට නැගලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා ගත්ත අභියෝගය රජය ගත්ත අභියෝගය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසාදය පළවෙනිම පවතනේ. රාජපක්ෂ පාලනය තුල සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන ජනතාවගේ වත්කම් වලටත් මුදල් වලටත් වංචා කරපු ආකාරය, ඒ මුදල් හොරකම් කරපු ආකාරය, නීති විරෝධී ලෙස කටයුතු කරපු ආකාරය අපි දැකලා තියෙනවා. මේ අර්ථසාධක අරමුදලට මිනිස්සු දාන්නේ කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. මේක කොහොමත් මේක නීතියෙන් බලයෙන් කොහොමත් කළ යුතු දෙයක්. Today we are discussing the increase in the tax rate on the Employees Provident Fund. Being a former member of the Employees Provident Fund and understanding the importance of it, I am really appalled at what the government is trying to do. The former Deputy Governor of the Central Bank, Mr. Vijay Wardana, in an article written recently in July 2023, said the misunderstood taxation of the EPF and other superannuation funds. And he makes the point there that for too long, people in the EPF have been deceived by telling them that they have a concessionary interest rate of 14%. Actually, what is it concessionary? The EPF is taxed on its gross income. Corporates are taxed on its net income. So we have revenue, we have cost, we have qualifying payments, and after that only actually we are being taxed. But the EPF is taxed on its gross income. So when you look at it closely, actually the taxation on the EPF is often more than it is actually on a corporate. If I had a choice as a member of the EPF and I could take my savings, I would manage it because I would get a higher return than the EPF would give me over 30 or 40 years. And this is the problem that we actually have. Even with the 14%, because they tax the whole gross income and then only they allocate it to each fund. So you are actually paying very, very high taxes. And now the proposal is to increase it to 30%, which is unbelievable. Because if you increase it to 30%, right, you're going to be paying much, much more. And therefore corporate taxes, though often made out to be that they are higher than the EPF, it's not the case, it's not true. EPF is also a forced saving. It's not a voluntary saving scheme. You have no choice. You have to save. So if we know on the present tax slabs, 100,000 is the tax-free income. 90% of those on the EPF earn probably less than 100,000 rupees. If you take the present tax slabs, when it gets to 12%, if you earn up to 183,000 rupees a month, only the 12% tax slab begins to hit you. So how many people earn less than 183,000 rupees a month? You take the plantation workers of this country. They were 400,000 some time ago, maybe 140, 150,000 now, right? But this tax, they are being taxed actually. When they won't be actually, if they had the money in their hand, put it in a bank deposit and took it, they won't be really need to even pay a tax. How about all the workers in this country? Most of them are at the low end of earning. There are 22.4 million accounts, 2.5 million present accounts, active accounts in the EPF. So my point is this is unjust. What is happening is really unjust. The DDO suggests that over 16 years,
you will get a return, 10.58. If you put the 14% tax, about 9.1% is a return that you are going to get. Even the current market return pre-tax is 13.77. Even by the current market even, you are not going to actually get that. So superannuation funds and the EPF are being treated unequally. Banks, they are doing business, so they need to be taxed. Private individuals and primary dealers, they are doing business, they need to be taxed. But we are saying both these two categories we will not tax. But the EPF belongs to the poor and the low income earning groups largely in this country, and therefore they should be protected. When this act was originally brought, the act said that there will be no tax. So should we tax the EPF at all, superannuation funds? If we exempt from tax, it should be the poor. If we impose tax, it should be on the wealthy. There's no justification for making only the poor to pay this tax. A study by Verity Research showed us that 14 countries restructured, only banks they restructured. And then out of those 14, 9 included private creditors. And only 2 had restructured social security funds. But not a single country in the world has restructured only its social security fund, the EPF, and not touch primary dealers or private parties or businesses or banks. It's only in Sri Lanka that this has actually happened. So there's clearly an issue, and there's really a problem of being treated unfairly and unjustly. Our Constitution clearly says in Article 12(1), all persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law. Everybody is. And then in the Constitution it goes further. In principles of state, directive principles of state policy 27, in Article 27(1), it says the directive principles of state policy herein contained shall guide Parliament, the President and the Cabinet of Ministers in the enactment of laws and the governance of Sri Lanka for the establishment of a just society. I'm reading further, the equitable distribution among all citizens of the material resources of the community and the social products so that the best to subserve the common good or the common interest. It goes on further. In Article 7 there, in 27(7), it says the state shall eliminate economic and social privilege and disparity and the exploitation of man by man or by the state. It says the state shall ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. 9 says the state shall ensure social security and welfare. And that is why we say this is unjust. විශේෂයෙන්ම 2021 ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පබ්ලිකේෂන් එකක් අවුට් කරනවා. ඒක තමයි issues in restructuring of sovereign domestic debt. මේක 1998 ඉඳලා 2020 දක්වා ඒ වෙනතෙක් තියෙන මේ ණය ප්‍රතිභෝගතකරණය සම්බන්ධයෙන් මේකේ 37 වෙනි පිටුවට යන්න මේ 37 වෙනි පිටුවට ගියාම ගරු මූලාසනාඩුවට මන්ත්‍රීතුමනි මේ කාලය අපේ වෙලාවෙන් ගන්න මේ ගියාම ඉතා පැහැදිලිවම මොනවාද ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් විතරක් රීස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන රටවල් ඒ වගේම ෆොරින් ඩෙට් විතරක් රීස්ට්‍රක්චර් කරපු රටවල් මේ දෙකම රීස්ට්‍රක්චර් කරපු රටවල් ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිභෝගතකරණයට යද්දී ඒගොල්ලන් මොන තැනකද හිටියේ ප්‍රීඑම්පටිව් ඩිෆෝල්ට් එකකද හිටියේ නැත්නම් ඩිෆෝල්ට් ස්ටේටස් එකකද හිටියේ ඊළඟට ඒගොල්ලන් රීස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන ලෝකල් කරන්සි විතරද ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චර් කරේ ෆොරින් කරන්සි ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චර් කරාද මේ පිළිබඳ පුළුල් විග්‍රහයක් ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා මම රටවල් වශයෙන් මේ වෙලාවේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ ඒ හින්දා රටේ ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චර් කරනවාද ෆොරින් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චර් කරනවාද කියලා බලන්න වෙන්නේ රටක තියෙන ණය ඒ කියන්නේ මේ ඩෙට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකත් එක්ක එතකොට කරු මූලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රට ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ මේ ලෝකල් ඩෙට් තියෙනවා ට්‍රිලියන 12.8ක් ඒක බිලියන 35.4ක් ඩොලර් වලින් ගත්තොත් ඒක දලජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් ගත්තොත් 53.2ක් එතකොට මේ තියෙන විශාලත්වය අනුව තමයි රජයට තීන්දුව කරන්න උනේ අපේ නීති උපදේශකයන්
සහ අනිකුත් උපදේශකයන් එක කතා කරලා මොකද්ද ගන්න පුළුවන් සුදුසුම තීන්දුව කියන එක. ඒ හින්දා අපි කිසිම වෙලාවක කියන්නේ එකඟ වෙන්නේ නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමා යෝජනා කරපු පරිදි මේ බැංකු ශාස්ත්‍රයට අත තියන්න ඕනේ කියලා. මොකද පහුගිය මාස 20ක කාලේ 24ක කාලේ ගත්තොත් බැංකු පද්ධතියත් මහ විශාල පීඩනයකට ලක් වෙලා තිබ්බා. මොකද අපිට විදේශීය වෙළඳපොළට ඇක්සස් තිබ්බේ නැති හින්දා මේ බැංකු තමයි අපිට සහයෝගය දක්වුවේ මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒතකොට මේ වෙනකොටම වුන් 50%කට 51කට ආසන්න ප්‍රමාණයක බදු ගෙවීමක් රජයට සිදු කරනවා. ඒ හින්දා අපි මෙතන මේ කිසිම කණ්ඩායමක් තෝරගෙන එක කණ්ඩායමකට සාධාරණයක් වාසියක් තවත් කණ්ඩායමකට අසාධාරණයක් කිරීම නෙවෙයි මේකේ අරමුණ උනේ. මේ අරමුණ උනේ සියලු දෙනාටම සාධාරණ ක්‍රමවේදයකට ගමන් කිරීම. ඒ හින්දා තමයි පළවෙනි අවුරුදු දෙකට 12% අපි සහතික කරලා තියෙන EPF එකට දැන් පවතින ප්‍රමාණයට වඩා ඉහළ මට්ටමක්. ඊළඟට 9% ප්‍රමාණයක් අපි ඊළඟට නැවතත් වගකීමෙන් කියනවා මේ ඔප්ෂන් එකට EPF එක නාවොත් EPF එකේ ලොස් එක අද පවතින තත්ත්වය අනුව 121කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් විසින් සිදු කරන මේ කලියුතු කැපකිරීම. ඉතින් ඒ හින්දා මේක රටක් හැටියට හිතලා අදහස් දක්වීම වඩා හොඳයි. එහෙම නැතුව තනි පක්ෂ වශයෙන් හෝ පුද්ගල වශයෙන් හිතලා අදහස් දක්වනවට වඩා. බොහොම ස්තුතියි. එක හා සමානව සලකන්න බැඳුම් කරේ නැත්තම් ඔබතුමාන්ලාට කැමති ඒවත් අය තෝරනවා අනිත් අයව අහක දාලා ඒක කරන්න එපා. ගරු කබීර් හෂීම් ඔබතුමාත් සම්බන්ධයෙන් තුලා මත උත්තර දෙන්න. කල්පනා කරනවා ශයන් ඇමතුමනි ඔබතුමන්ලා බැංකුව ඇල්ලුවේ නැත්තේ බැංකුව වලට හොරොත්තු දෙන්න බැරි නිසා නෙවෙයි. බැංකුව වල ඉන්න ලොකු අධිපතිවරු සභාපතිවරු ඔයාලගේ කණ්ඩායමේ අය ඒක මේක සමාන විදියට කරේ නැහැ. මොකද බැංකුව ගත්තාම ඔබතුමාට කතා කරන්න බැංකුවට ට්‍රිලියන 1.7ක බැඳුම් කර ගරු මූලාසන ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීතුමනි ඇත්තටම මම කනගාටු වෙනවා කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීතුමා වගේ ඊටාම උගත් ඒ වගේම ආර්ථිකය පිළිබඳ හසල දැනුමක් තියෙන අත්දැකීම් තියෙන මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ ආකාරයට අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව මම දන්නවා මේ එතුමාගේ පෞද්ගලික මතය නෙවෙයි. මේ එතුමාගේ මතය නෙවෙයි. හැබැයි අපි විශේෂයෙන්ම වග බලා ගැනීමක් කළ යුතුයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. මේ රටේ බැංකු පද්ධතිය කඩාවැටීමකට ලක් වුණොත් එක බැංකුවක් හරි කඩාවැටීමකට ලක් වුණොත් විශේෂයෙන්ම මේ ඩිපොසිටර්ස්ලාට තියෙන විශ්වාසනීයභාවය නැති වුණොත් ඇතිවන තත්ත්වය ඉතාම බරපතල වෙනවා. හැබැයි ඔබතුමා කියන එක කාරණයක් පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා උදේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමක් කරා. මේ බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලා සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී මොකද්ද රජය ගන්න යන තීන්දුවක් සම්බන්ධයෙන් එතුමා යම් ඉඟියක් පළ කරා. මම හිතනවා ඒ අවස්ථාවේදී ඔබතුමාලා අපේ රජයත් එක්ක ඒ අයවැයලේකන ඉදිරිපත් වෙද්දී අපිට සහයෝගයක් ලබා දෙයි කියලා. ඒ හින්දා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඇත්තටම ඉතාම අවංකව කැපවීමෙන් මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් රට මුදවා ගැනීමට රජය කටයුතු කරනවා. මේ වෙලාවේ දේශපාලනික වශයෙන් අපි කල්පනා කරන්නේ නැහැ. මේ ගත්ත තීන්දුව කරු මූලාසන ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීතුමනි බොහෝමයක් රජයක් ප්‍රසාදයට පත් කරන තීන්දුව නෙවෙයි. රජයක් අප්‍රසාදයට පත් කරන තීන්දුව. ජනාධිපතිතුමා අප්‍රසාදයට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒ අප්‍රසාදයට පත් වෙන තීන්දුව ගත්තත් අද වෙනකොට රටේ මතයක් කොට නැගලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා ගත්ත අභියෝගය, රජය ගත්ත අභියෝගය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසාදය පළවෙමින් පවතින. ඊළඟට කිරියල්ල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මේ ණය පිළිබඳව එතුමාලා දැනන් හිටියේ නෑ කියලා. හැබැයි මං ඊටාම ඕනෑකමින් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමත් ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමත් එවකට ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිද්දී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මුණ ගැහිලා ආර්ථිකමය වශයෙන් රටේ තියෙන තත්ත්වය ඉතා හොඳින්ම පැහැදිලි කරා. ඒ තියෙන බරපතල තත්ත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කරා. ඒක කාටවත් නෑ කියන්න බෑ. එතුමා සියලුම දේ දැනගෙන හිටියේ. හැබැයි එතුමා ඒ අභියෝගය බාර ගන්න නැතුව ඒ වෙලේ පැනලා ගියා. ඒ හින්දා විවේචනයට පමණක් සීමා වුණොත් අපිට රට ගොඩනගන්න බෑ. අපි විවේචනයක් කළ යුතුයි. හැබැයි විවේචනයට සාපේක්ෂව ඒ අභියෝගය බාර අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලබා දීමත් විසඳුම් ලබා දීමත් කළ යුතුයි. ඒක තමයි අද රජය කරන්නේ. රජය කිසිම තෝරාගත්ත එක පාර්ශවයකට පක්ෂපාතී වෙන්නේ නැහැ. තෝරාගත්ත එක පාර්ශවයකට විරුද්ධතාවයකුත් අපේ නැහැ. මේ රට අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ගොඩනගමු. මේ අර්බුදයෙන් අපි මුදවා ගමු රට. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඕනෑම කැපකිරීමක් කරන්න රජය සූදානම්, ඇහුම්කන් දීමක් කරන්න සූදානම්, වෙනස් කිරීමක් කළ යුතු නම් වෙනස් කිරීමක් කරන්නත් සූදානම්. හැබැයි මං ඊටාම වගකීම් වෙන මේ වෙනස් කිරීම සියල්ල
අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ අපේ ණය හිමියන් එක්ක ඇති කරගත් එකඟතා රාමුව තුළ පමණයි අපිට සිදු කළ හැක්කේ. මම හිතනවා අද තාම මේ රට පාලනය කරන්නේ රාජපක්ෂ රෙජීමය නැත්නම් රාජපක්ෂ පාලනයක්. මොකද ඒ පත්වෙච්ච ආණ්ඩුවමයි තාම තියෙන්නේ. රාජපක්ෂ පාලනය තුළ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන ජනතාවගේ වත්කම් වලටත් මුදල් වලටත් වංචා කරපු ආකාරය, ඒ මුදල් හොරකම් කරපු ආකාරය, නීති විරෝධී ලෙස කටයුතු කරපු ආකාරය අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද නිත්‍ය අනුකූලව මේ මුදල් ටික වැඩ කරන ජනතාවගේ මුදල් නිත්‍ය අනුකූලව හොරකම් කරන එක පුදුමයක් නෙවෙයි. මොකද එක පැත්තකින් අපි ගත්තම 2002 සිට 2005න් පස්සේ 2015 සිට 2015 දක්වා මේ රටේ සිදුවෙච්ච පම්ප් ඇන්ඩ් ඩම්ප් කියන එක අර්ථසාධක අරමුදල් වලින් ඒ ක්‍රමවේදය තුලින් කෝටි 190ක් නැත්නම් 1.19 බිලියන් 19ක් සොරාකාපු ආකාරය ඒ දවස්වල මාධ්‍යයේ පළ වුණා. දැන් මේකේ ඒ වෙලාවේදී මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා හැටියට හිටියේ ඔබතුමන්ගේ පැත්තේ හිටපු රාජ්‍ය මුදල් ඇමති නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා. එතකොට ඒ දවස්වල අර්ථසාධක අරමුදලෙන් කෝටි 190ක් හොරකම් කරලා තියෙනවා කියලා මාධ්‍යයෙන් කියපු ඔප්පු කරපු ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එකකින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ඒක නිත්‍ය අනුකූලව ආදායම් බදු පනතක් ගෙනල්ලා මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් 30%ක බද්දක් ලෝකෙ කොහෙවත් කරපු නැති දෙයක් ඔබතුමන්ට ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අතර ඔබතුමන්ට අපෙන් අහනවා අපිට මේකට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා. එරන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා කියපු ආකාරයටම රටවල් 14ක් ඩොමෙස්ටික් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් කරලා තියෙනවා. 1998 සිට 14ක් තමන්ගේ වාණිජ්‍ය බැංකු ප්‍රතිව්‍යුහගත කර රටවල් 9ක් පුද්ගලික ණය හිමිකරුවන්ගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරා. ඒ වගේම රටවල් දෙකක් පමණයි අර්ථසාධක අරමුදලට නැත්නම් පාරිතෝෂික අරමුදලට අත තිව්වේ. කිසිම රටක් අර්ථසාධක අරමුදලට විතරක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් ලක් කරේ නැහැ ලංකාව හැර. එතකොට ඔබතුමන්ලා කරලා තියෙන්නේ මේකත් ලෝක වාර්තාවක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් බදු එකතු කිරීම දැන් IMF එකෙන් තව සති දෙකකින් එනවා කිව්වා ප්‍රගති සමාලෝචනයක් කරන්න. ඔබතුමන්ලා ඔතනයි හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒතර කොහෙන් හරි මුදල් හොයා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන්ට මාස 7ක් ඔබතුමන්ලගේ ආදායම් බදු එකතු කිරීම ඒ ප්‍රවණතාවය පිළිබඳව රාජ්‍ය මුදල් ඇමතිවරයා දන්නවද දන්නේ නැහැ. දැනට ඔබගේ ඉලක්කයට වඩා පහත් මට්ටමක තියෙන්නේ. මොකද එකක් තමයි අකාර්යක්ෂමතාවය මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙන්න පුළුවන්, රාජ්‍ය බදු ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්, දූෂණය වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගිණුම්කාරක සභාවේ දිගටම කිව්වා රැමිස් කියන මෘදුකාංග පද්ධතිය වහාම සකස් කරන්න. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මොකද එතනින් තමයි මේ දූෂණය සහ අකාර්යක්ෂමතාවය නතර කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට රැමිස් සොෆ්ට්වෙයාර් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඊළඟට ඉට්මිස් කියන අනිත් තාක්ෂණික සොෆ්ට්වෙයාර් පද්ධතිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට දැනට ඔබතුමන්ලා ඔතන බදු ආදායම හරියට එකතු කරන්නේ නැතුව අර්ථසාධක අරමුදලට අත තියන්න බලනවා. හැබැයි බලන්න ලියාපදිංචි කරපු ෆයිල් ලක්ෂ 5ක් රාජ්‍ය මුදල් ඇමතුමා දන්නවා ඇති ගිණුම් ලිපිගොනු ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. ඒකෙන් 31000ක් පමණයි ලාංකිකයන් දැනට බදු ගෙවන්නේ. ඒ වගේම ලියාපදිංචි කරපු සමාගම් 10800කින් සමාගම් 328ක් පමණයි මේ රටේ සමාගම් බදු වලින් 80%ක් ගෙවන්නේ. ඉතුරු සමාගම් ටික ගෙවන්නේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා මේ වගේ ඉහළ අයට බදු ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්, දූෂණය වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගිණුම්කාරක සභාවේ දිගටම කිව්වා රැමිස් කියන මෘදුකාංග පද්ධතිය වහාම සකස් කරන්න. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. මොකද එතනින් තමයි මේ දූෂණය සහ අකාර්යක්ෂමතාවය නතර කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට රැමිස් සොෆ්ට්වෙයාර් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඊළඟට ඉට්මිස් කියන අනිත් තාක්ෂණික සොෆ්ට්වෙයාර් පද්ධතිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට දැනට ඔබතුමන්ලා ඔතන බදු ආදායම හරියට එකතු කරන්නේ නැතුව අර්ථසාධක අරමුදලට අත තියන්න බලනවා. හැබැයි බලන්න ලියාපදිංචි කරපු ෆයිල් ලක්ෂ 5ක් රාජ්‍ය මුදල් ඇමතුමා දන්නවා ඇති ගිණුම් ලිපිගොනු ලක්ෂ 5ක් තියෙනවා
ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒකෙන් 31000ක් පමණයි ලාංකිකයන් දැනට බදු ගෙවන්නේ. ඒ වගේම ලියාපදිංචි කරපු සමාගම් 10800කින් සමාගම් 328ක් පමණයි මේ රටේ සමාගම් බදු වලින් 80%ක් ගෙවන්නේ. ඉතුරු සමාගම් ටික ගෙවන්නේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා මේ වගේ ඉහළ අයට බදු ගෙවන්නන් 31,000ක් පමණක් නම් බදු ගෙවන්නේ ඉතුරු අයගෙන් අය කිරීම නොකරන්නේ ඇයි? ඇයි එහෙමනම් අර්ථ සාධකාර මුදලට අත තියන්න ඕනේ නැත්තේ? මේක හරියට කරා නම් මේවා වෙන්නේ නැහැ. දැන් වෙනකොට ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂයෙන්ම තමන් ඉලක්ක කරපු අගෝස්තු මාසෙ වෙනකොට මේ වර්ෂයේ රුපියල් බිලියන 1677ක මුදලක් අය කරන්න තියෙන අතරින් දැනට අය කරලා තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන 797. ඒ කියන්නේ 148ක්. තව මාස 4යි තියෙන්නේ වර්ෂය අවසන් වෙන්න. ඔබට ඉලක්කයට යන්න බෑ. එතකොට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 147ක ඉලක්කයකට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බිලියන 99යි එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනකොට ඒවට විසඳුම් හොයන්නේ නැතුව ඔබතුමන්ලා EPF එක මේකට යටත් කරන එක පුදුමයක්. එතකොට මම මෙතෙන්ට කියන්න කැමති Honorable Minister, tax treatment of superannuation funds is totally different from that of financial institutions. You need to understand that. There is something going on in this whole thing. This is not a political angle that we are taking, this is a technical angle. These differ in the terms of the treatment of the interest paid to their fund suppliers. This is the main issue. පාරිතෝෂික සහ අර්ථසාර්ථක අරමුදල් සාදී අරමුදල් වල තියෙන බදු සහ මූල්‍ය ආයතන වලට නියම කරන බදු ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒතොර මෙතනදී මේකේ අසාධාරණයක් දැනටමත් සිදු වෙනවා. මේ අරමුදල් වලට මේක උඩ ඔබතුමන්ලා තවත් 130කට මේක වැඩි කරනවා කියන්නේ අපට පිළිගන්න බැරි එකක්. අපි දන්නවා දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවායි කියලා. හැබැයි මේක පුංචි මිනිහගෙන් බෙල්ල මිරිකල ගන්න එක නෙවෙයි විසඳුම. මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. The superannuation funds are not allowed to deduct the interest paid when ascertaining to the taxable income, while financial institutions are allowed to deduct the interest income paid to their depositors and bondholders. You can see the difference there. The government is attempting to treat the superannuation funds and financial institutions comparably. That is not fair because the tax treatment of a superannuation fund differs from that of a financial institution with respect to the interest that is paid. So a financial institution, නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනයක තමන්ගේ ආයෝජකයන්ට ලැබෙන පොලිය බදු වලට අයිති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර්ථසාධක අරමුදලේ පුංචි කම්කරුවාගෙත් ඒ ලැබෙන පොලිය ආදායම බදු වලට අයත් වෙනවා. එතකොට මේක සාධාරණ නැහැ. මේක ඒ පැත්තෙන් බලනකොට මේ පනත අසාමාන්‍ය විදියට පොඩි මිනිහට ලොකු බරක් ඇති වෙනවා කියලා මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. මේක 130ක් අය කිරීම කිසිසේත් සාධාරණ කරන්න බෑ. ඉතින් මෙතනදී තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. But what is the actual comparison? If you look at the actual comparison and situation, already EPF and pension funds are paying 14%. දැනට අර්ථසාධක අරමුදලි 114ක බදු ගෙවීමක් කරනවා. හැබැයි ඒ 114 ගත්තම ඒ පොලිය ආදායම බදු වලින් නිදහස් නැති නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ 114 ඊට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් බව පත් වෙනවා. මොකද මෙය නියෝජ්‍ය මහබැංකු අධිපතිවරයෙක් මේක ගැන හදලා පෙන්නලා දීලා තිබුණා ඉලක්කම් වලින්. එතුමා පෙන්නන හැටියට මේ වෙනස්කම ගත්තම මේ 114 දැන්ට අර්ථසාධක අරමුදලට අය කරන 114 20 වෙනකොට ඒක හරියට 20 අය කරපු වද්ද 70ක් බවටත් 2021 188ක් බවටත් 2022 ඒක 490කට ඒ බද්ද හිමි වෙන බව එතුමා පෙන්නනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් මේක 130කට වැඩි කෙරුවා නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ බදු අය කිරීම හරියට අර්ථසාධක අරමුදලට 150ක බද්දක් අය කරනවා හා සමාන වෙනවා. ඒතකොට එක්කෝ ඔබතුමන්ලා ඒ ලැබෙන පොලිය එහෙනම් එතනින් බදු රහිත කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේම අය කිරීමේ කිසිම සාධාරණත්වයක් නැහැ. මේ ගණනය කිරීම හංගලා මේ ඔබ කරන මේ මාරාන්තික බදු සංශෝධනය පනතට අපට එකඟ වෙන්න බෑ. අපි මේකට සහමුලින්ම විරුද්ධ වෙනවා විපක්ෂයක් හැටියට. ගරු ඇමතිතුමනි ඒක තේරුම් ගන්න. මොකද මෙතන වරදක් සිදු වෙනවා. මොකද අපි කියන්නේ නෑ මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කරන්න කියලා. ඔබතුමන්ලා මේක කරන ක්‍රමය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. The tax base of commercial banks is net income after deducting interest paid, while that of superannuation funds is gross income where interest paid to members is treated as profit distribution.
right, and is non-deductible. Obviously, then all the workers, sevakek, tamange, arthasataka aramudalata dena mudala, kamkaruwek dena mudalat aya e baduwalata ayat wena. ඒක සාධාරණද? ඔබ කියනවාද ඒක සාධාරණයි කියලා. ඔබ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශ නිලධාරීන්ගෙන් අහලා බලන්න. මේ යථාර්ථවාදීව හිතන්න කියන්නේ. ඇත්ත තත්ත්වය මොකක්ද කියලා අහන්න. දැන් මේක අපි කියන්නේ this is not an equitable pain sharing. මේක අසාධාරණාත්මක ක්‍රමවේදයක්. වේදනාව බෙදා ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අසාමාන්‍ය විදියට එක කොටසකට මේ වේදනාව බෙදා ගන්න කියලා වැඩ කරන ජනතාවට වේදනාව බෙදා ගන්න කියලා මේකේ සුපිරි පන්තිය නිදහස් කරනවා. ව්‍යාපාරික පන්තිය නිදහස් කරනවා. Because the pain should be shared by all bondholders since all bondholders have benefited. 2022 ගන්නකොට ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමා හොඳට හිතන්න. මේ රටේ සුපිරි පොහොසත් ඒ වගේම බලවත් ව්‍යාපාරිකයන් වාණිජ්‍ය බැංකුවල හරහා රුපියල් ට්‍රිලියන 1.7ක් ආයෝජනය කරා භාණ්ඩාගාරික බිල්පත් සහ බැඳුම් කරවලට. රුපියල් ට්‍රිලියන 1.7ක. ඒ වෙලාවේදී රජය විසින් 130ක පොලියක් ඒගොල්ලන්ට ගෙව්වා. නිකන් හිතලා බලන්න ඒගොල්ලෝ උපයගත්ත ආදායම කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක ආදායමක් උපයලා ඇති. හැබැයි ඒ අයව ඔබතුමන්ට ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ලක් කරේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අසාමාන්‍ය ලාභ ලැබුණා. ඒක ගැන ඔබතුමන්ලා ඒක බලන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබතුමන්ලා කියනවා බැංකු ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ලක් කෙරුවා නම් ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. මම ඔබතුමාට කිව්වා කලින්. බැංකුවල තමන්ගේ සංචිතයෙන් ඇසට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් 16% පමණයි බාණ්ඩාකාරික බැඳුම් කරවලට හිමි වෙන්නේ. ලේසියෙන් ඒක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න තිබුණා බැංකුවට හානියක් වෙන්නේ නැතුව. ඇයි ඔබතුමන්ලා බැංකු ඇතුළත් කරේ නැත්තේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට? මොකද උතන ඉන්න ලොක්කන්ට ඔබතුමන්ලා විශේෂයක් කරන නිසා. ඔවුන්ගේ සුපිරි ලාභ ලබා ගැනීමට මං හිතන්නේ රජයත් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. There is something missing. ඔබතුමාලා ඒක කරේ නැත්තේ. ඒතකොට ඒ බැංකුවල අද බැංකු ගැන ඔබතුමා කතා කරනවා. ඔබතුමාගෙන් අහනවා මහ බැංකුව පොලි අනුපාතය අඩු කරන්නට නිර්දේශ කරලා නියෝග කරද්දී අද බැංකු විසින් වාණිජ්‍ය බැංකු වලින් පොලි අනුපාතය අඩු කරලා තියෙනවද සමාන විදියට? පුංචි ව්‍යාපාරිකයන්ට කුඩා සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්‍ය පොලි අනුපාතය අඩු කරන්න කියලා මහ බැංකුව නියෝගය කරත් බැංකු තාම සුපිරි ලාභ උපයනවා. මම කියන්නේ බැංකු ආරක්ෂා කර යුතුයි. හැබැයි මේ බැංකුවල ඉන්න ප්‍රධානීන්ට අයුතු විදියට මේ රටේ මිනිසුන්ගෙන් ආදායම් උපයන්න ඉඩ දීම වැරදි. බැංකුත් හරියට නියාමනය කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනුවෙන් අර්ථසාධක අරමුදලට ගිහිල්ලා පහර ගන්න එක සාධාරණ නෑ. ගරු ඇමතුමනි, there is another issue. ඔබ කියනවා රජය මේ ගැන යම් ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙනවායි කියලා. රජය කිව්වා අර්ථසාධක අරමුදලට මේ බැඳුම් කරවලට බදු අය කරනවා නම් 130 වැඩි කරනවා නම් ඔබ eligible bonds ගැන කතා කරලා තිබ්බා. I suppose you know that minister. ඒ eligible bonds කියන්නේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට යටත් වෙන භාණ්ඩාගාරික බැඳුම් කර. හැබැයි ඔබගේ පනත අනුව ඔබ ගෙනල්ලා තියෙන පනතේ තව හොර වැඩක් වෙනවා. මෙතන ඔබතුමන්ලා මේ පනතේ කියනවා in section 3 what you say is such part of the gains and profits received or derived by the employer's trust fund an approved provident or pension fund or an approved termination fund from treasury bonds for the second 6 months period of the year of assessment commencing on April 1st 2023 and for each year of assessment commencing on or after April 1st 2024 shall be taxed at the rate of 30%. When you say from treasury bonds, you don't mention eligible bonds. Therefore there has to be an amendment. Otherwise every bond that is purchased by the EPF or any pension fund or any superannuation fund will be charged at 30% from here for the future. ඒ කියන්නේ සදාකාලිනව 130ක ඒ බැඳුම් කරවලට අය කිරීමක් සිදු වෙනවා මේ පනත අනුව. ඒ නිසා මේකේ සංශෝධනයක් විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව හිතාමතාම ඔක දාලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේක අනුව විපක්ෂය වගකීමක් සහිතව වැඩ කරනවා. අපි අමාරු තැන්වල නිවැරදි දේවල් වලට අත ඉස්සුවා. හැබැයි අපි මේ දේශනාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳව දිගටම කිව්වා මේ වේදනාව සමානව බෙදිලා යන්න ඕනේ. මේකට තියන අයට මහ බැංකුවලට, වාණිජ්‍ය ආයතනවලට, ඒ වගේම මූල්‍ය ආයතනවලට, ඒ වගේම ප්‍රාථමික ගනුදෙනුකරුවන්ට කෝටි ගානක ගිය අවුරුද්දක් ඇතුළ 130ක පොලියක් ලබාගෙන බැඳුම් කරවලින් හම්බ කරපු ඒ අයගේ ඒ බැඳුම් කරවලට ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ලක් කරන්න කියලා අපි කිව්වා. ඔය අයට බදු
අය කිරීම් ඔබතුමන්ලා සීමා කරලා අර්ථසාධක අරමුදලට 100ට තිය අය කිරීම ඇත්තටම 400% හා සමානයි අපි අර පෙන්නපු ක්‍රමවේදය අනුව. ඒ නිසා අපි මේකට තරයෙන්ම විරුද්ධයි.